सिर्फ मनुख अपने मन नूं ठीक कर लवे सारा कुछ ही ठीक है। असल दे विच गल इन्नी है, ये मन्निया जांदा सी कुछ महीने माड़े ने कुछ चंगे ने, फिर जेड़े माड़े ने उन्हां दे भी कर्म लिखे गए सन ते जेड़े चंगे ने उन्हां दे भी कर्म शास्त्रां दे अनुसार निर्धारित किए गए। जे ये वाला महीना है तो ये वाले कर्म करने ने। जिवें अज माघ दा महीना आरंभ होण लग्या है, माघ दे महीने लई ये निर्धारित किया गया, मनुख नूं ये चाहिदा है, ये उस समय दी रोह रीत जिहड़ी प्रचलित सी, ये चाहिदा वो बनारस जाए, उत्थे जाके इशनान करे। जे वो बनारस जाके इशनान करेगा फिर उस दे महीने की आरंभता ठीक होएगी, चंगी होएगी। ये मन्निया जांदा सी। पर गुरु साहब जी कहते नहीं, जे तीरथ वड्डा है, तीरथ वड्डा इस करके है क्योंकि उत्थे रब दे दास रहिंदे ने। कहो कबीर हों भया उदास, तीरथ वड्डा के हर का दास। तीर्थां दी महिमा इस करके हुंदी है, उत्थे हरि दे दास गए हुंदे ने, बंदगी करन वाले बैठे हुंदे ने। बंदगी करन वालियां दे करके तीर्थां दी महत्वता वधदी है। जदों तीर्थां ते बंदगी करन वाले घट जांदे ने, वो फिर तीर्थ तीर्थ नहीं रह जांदे। इस करके महाराज साहब की बाणी दे विच यह भी कह दिता गया, फिर जिड्डी वड्डे ठग तीर्थां ते बैठे हुंदे ने, इन्ने किते भी नहीं बैठे हुंदे। ओए हर के संत ना आखिए बानारस के ठग, फिर ठग भी कह दिता। क्यों जे बंदगी कोल नहीं फिर मनुख ठगी दे उत्तर आउंदा है। बस गल सारी बंदगी तो आरंभ होनी है। इस करके महाराज कहते किते स्पैसीफिक किसी निर्धारित तीर्थ ते जाके इशनान करने की जरूरत नहीं है। जे जाके इशनान करने की जरूरत नहीं फिर महीना किवें आरंभ होएगा? क्योंकि मन दे विच ते शंका है ना। दूजे ये समझते ने जे जावांगे तीर्थां ते महीना ठीक होएगा। महीना ठीक बने किवें? वो सारी दी सारी जिहड़ी किवें महीना ठीक होए, किवें जिंदगी ठीक होए, ये सारे दे सारे रूल नियम गुरु साहब जी ने निर्धारित किए ने। आओ महाराज कहते ने माघ, माघ अड कर लेना शब्द, माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान। जे मनुख ये चाहुंदा है, वैसे तो ये जिहड़ी 12 माहां दी बाणी है, ये एक पूरे मजमून दे अंदर चलती है, पूरा सबजैक्ट है। इस बाणी दे विच इक्को एक ही महाराज चाहुंदे ने सबजैक्ट, वो है मनुख दा परमात्मा नाल मिलन हो जाना, मिलाप हो जाना। हुण परमात्मा दे नाल मिलाप होण दे लई जिहड़े सहाई तत्त ने किवें होए, वो फिर संगत है, वो फिर गुरमुख ने जिहड़े पहुँच गए ने। जिहड़े पहुँच गए ने वही राह दस सकते हैं, जिहड़े पहुँचे नहीं वो राह किवें दसणगे? इस करके सहाई तत्त है जिहड़े पहुँच चुके ने, जिहड़े पहुँच गए ने वो मार्ग दसणगे। इस करके महाराज जी ने बाणी विच यह भी कहा है, जाए पुछो सुहागणी, उन्हां सुहागणियां नूं पुछो जिन्हां दे कोल पति परमेश्वर आ गया है, तुसीं राविया किन्नी गुणी, किन्ना गुणा दे नाल तुसीं उहनूं प्राप्त कीता है। हुण महाराज साहब जी कहंदे ने माघ मज्जन संग साधुआं। जे तू इशनान करना ही है फिर तीर्थ ते करन दी लोड़ नहीं है।
परमात्मा नूं मिलाउण दे लई जिहड़े सहाई तत्त ने, साधु जन, गुरमुख जन, संगत, उत्थे बैठ। उत्थे बैठण दे नाल इशनान अपने आप ही हुंदा रहना। उत्थे बैठण दे नाल कोई होर इशनान करन दी लोड़ नहीं। क्यों? एक इशनान हुंदा है बाहरी तल ते, शरीर इशनान करदा है। शरीर रोज इशनान कर रहा है, पर शरीर दे इशनान करन दे नाल मन ते नहीं बदलिया, ना बदलता ही है, क्योंकि मन अड चीज है, शरीर अड चीज है। शरीर रोज इशनान करदा है। शरीर इशनान कर लवे, इस दे इशनान करन दे नाल सिर्फ ते सिर्फ तन दी मैल दूर हुंदी है। इस दे इशनान करन दे नाल तन दी मैल ते दूर हो जाती है, मन दी मैल दा इहदे नाल कोई लेना देना नहीं। इस करके महाराज कहते तीर्थां ते जाएगा, उथे इशनान करेगा, मन दी मैल दूर नहीं हुंदी। इस करके बाणी ते यह भी कहते नहावन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। उथे जाएगा इशनान करन तीर्थां ते, इथों माड़ी मत लैके जाएगा। तीर्थां ते इशनान करेगा, एक पाप लएगा, दो चार होर लैके आ जाएगा नाल। एक उत्थे लै जाना है, उत्थे जाके कोई अखां दे नाल माड़ी दृष्टि नाल वेखेगा, चार पाप होर नाल आउणगे। कोई माड़ा कर्म उत्थे कर दिता, पांच चार औगण होर नाल लैके आएगा। इस करके बाणी ने पहले आरंभ दे विच ही कह दिता, सोचै सोच ना हो वही, जे सोची लख वार। लखां वार भी मनुख इशनान कर लवे, सोचता नहीं हुंदी, पवित्रता नहीं हुंदी। बाणी ने तो फिर उदाहरण भी दिया, जे किते जल दे नाल पवित्रता हो जाती, फिर जेड़ा मेंढक उते ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। जल के मज्जन जे गत होवै, नित नित मेंढक नहावै। जे जल दे नाल, जल दे इशनान दे नाल मनुख दी पवित्रता आ जाती, फिर मेंढक तो रहिंदा ही पानी विच है। मेंढक तो फिर मेंढक ने, होर भी जिन्ने जीव ने पानी विच रहन वाले ने, वो तो फिर हुण तो ही ब्रह्म ज्ञानी हो जाने सी, जिहड़े उत्थे ही तीर्थां ते रहिंदे ने। इस करके बाणी ये कहंदी, दो शब्द ने, एक इशनान है, एक मज्जन है। वैसे दोवां शब्दां दे अर्थ भी अड्डो अड्ड ही कढे ने विद्वानां ने। वो कहंदे जिहड़ा इशनान शब्द है, इशनान का मतलब तो असीं बाहरों पानी पाउने आ। मज्जन का मतलब है सिर सने विच डुबकी मार जानी, उहनूं मज्जन कहंदे। नदी दे विच सिर सने ही थल्ले बैठ के सिर तो केसी स्नान ही पूरा कर लेना, डुबकी मार के स्नान करना, उहनूं मज्जन कहंदे ने। इस करके माग मज्जन संग साधुआं, धूड़ी कर इशनान। हुण इत्थे शब्द आया धूड़ी, ते गुरबाणी विच बड़ी वारी धूड़ शब्द आया, बड़ी वारी। जिथे ये शब्द भी असीं सुणदे हां, गुरसिखां की हर धूड़ दे, हम पापी भी गत पाहे। नानक दास यह सुख मांगै, मोह कहो कर संतन की धूरे। हे परमात्मा, मैं तेरे तो इक्को एक दात मंगदा। वो दात केड़ी है? जेड़े परमात्मा का नाम जपदे ने, मैनू उन्हां दे चरनां दी धूड़ बना दे। उन्हां दियां चरनां दी धूड़ दे विच भी बड़ा कुछ है। जेड़े बंदगी करन वाले ने, उन्हां दे कोल बैठण विच भी बड़ा कुछ है। बोलन भावें कुछ ना मुक्त, उन्हां दे कोल बैठे जेड़े कोमल हिरदे ने, उन्हां नूं बड़ा कुछ मिल जाता है। उन्हां दे कोल बैठे जेड़े पत्थर रूपी हिरदे हो चुके ने, वो तो मैं आप जी दे अगे बेनती करदे हां, पत्थर नूं हज़ारां साल पानी विच रखो, पत्थर दे अंदर पानी नहीं जाता, पत्थर विच कोई बदलाव नहीं। इस करके जिन्हां दे अंदर कोमलता है, कोमलता जिन्हां दे अंदर भर जाती है, वो तो सिर्फ कोल ही बैठण, इन्ने बैठण दे विच ही बड़ा कुछ मिलता है। इस करके बाणी कहती है, जिस पास बैठिया सोई है, बहना ही है बस, सबना का वेसा। इस करके माग मज्जन संग साधुआं,
जे इशनान करना ही है, फिर जेड़े साधु मनुख गुरमुख ने, जिन्हां ने मेहनतां कीतियां ने, जिन्हीं नाम ध्याया गए मसक्कत काल, जिन्हां ने मेहनतां कीतियां ने, उन्हां दी संगत विच रहना चाहिए। क्योंकि संगत मनुख दी जिंदगी नूं दिशा दिंदी है। जे मनुख दी संगत ठीक नहीं, उस दी दिशा भी खराब होएगी, उहदी दशा भी खराब होएगी, दोवें चीज़ां खराब हो जाणगियां। जदों दिशा ही खराब हो गई, दशा अपने आप ही खराब हो जानी। मतलब एक गड्डी ने जाना अमृतसर है, ते चली जाए वो अंबाले तो किसी होर बने फिरोजपुर वाली साइड, दिशा तो भटक गई। दिशा भटक गई, किन्ना कुछ तेल भी लग रहा, गड्डी का सारा कुछ लग रहा, टायरों की घसाई भी हो रही है, पर गड्डी मंजिल ते तो नहीं पहुंची। इवें जो जदों मनुख दिशा भटक जाता है, दिशा कदों भटकता है? जदों परमात्मा का नाम जपना छड्ड दिंदा है, संगत विच आउणा छड्ड दिंदा है, बाणी पढ़नी छड्ड दिंदा है। ये समझो ये दिशा तो भटक गया है। हुण जो ये दिशा तो भट गया होया है, इसदी दशा खराब हो जाएगी। जिंदगी विच दुख होणगे, क्रोध होएगा, काम होएगा, लोभ होएगा, हंकार होएगा। दिन रात इस दे अंदर कोई ना कोई सूल हौमे दी चुभदी रहनी। ते जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवा। महाराज ते ये भी कहंदे ने, जेड़े बंदगी नहीं करते उन्हां दे विच हौमे दा कंडा हुंदा है, ते जिवें जिवें वो चलते ने, वो कंडा उन्हां नूं चुभदा रहिंदा है। जिवें जिवें हौमे दा कंडा चुभदा है, दर्द भी करता है। इस करके मनुख परमात्मा तो अपने आप नूं वखरा समझदा है, इहदे अंदर हौमे दा कंडा पिया होया है। जिवें जिवें ये चलदा इहनूं दुख दिंदा है, क्योंकि समर्पण नहीं है, अपने आप नूं ये कुछ समझदा है। जदों तई अपने आप नूं कुछ समझेगा, समझो इहदे अंदर कंडा है हौमे दा। ज्यों ज्यों चलै चुभै दुख पाव है, जमकाल सह सिर डंडा है। जिवें जिवें चलेगा उवें उवें सट वजेगी। इस करके पहली गल, किसी तीर्थ ते जाके इशनान करन दी लोड़ नहीं। करना है मुबारक है, पर जेड़े बंदगी करन वाले दे उन्हां दे कोल बैठना ते हमेशा उन्हां दे चरनां दी धूड़ दा मतलब उन्हां दे बिल्कुल हुक्म दे अनुसार चलना, यही सब तो वड्डा तीर्थ है। क्योंकि संगत मनुख नूं बदल दिंदी है। संगत दे विच आके मनुख दे हौली हौली कर्म बदलते हैं। माड़ी संगत च जाके हौली हौली उत्थे भी कर्म बदलते हैं, चंगे कर्म खत्म होने शुरू हो जाते हैं, माड़े उत्ते आ जाते हैं। इस करके महाराज अगे कहते हैं, जदों उन्हां दी संगत दे विच रहेगा, फिर उत्थे करेगा कि हर का नाम ध्याए सुन सबना नो करदान। उत्थे बैठ के हरि दे नाम की गल सुन। नाम का मतलब विचार, नाम का मतलब ज्ञान। नाम शब्द के गुरबाणी च बार बार अड अड अर्थ आए ने, पर इत्थे अर्थ है ज्ञान। हर का नाम ध्याए सुन, जो परमेश्वर का अनुभव है उसनूं सुन। जो परमेश्वर करदा है उन्होंने सुन, वो की कर रहा है, वो जिंदगी किवें चला रहा है, कितना वड्डा है, वो वडियाइयां किन्नियां ने, ये सुन। परमात्मा की वडियाइयां बारे सुनना संगत विच बह के। साधुआं की संगत यही मिलेगा, परमात्मा की वडियाई। जे मनमुखां की संगत विच बहेगा, उत्थे की मिलेगा? उत्थे इहनूं एक चीज़ मिलेगी, पदार्थां की वडियाई। उत्थे मिलेगी इहनूं निंदिया मिलेगी, चुगली मिलेगी, राग द्वेष मिलेगा। मनमुखां की संगत विच जिथे सत संगत है, उत्थे परमात्मा की वडियाई सुनन नूं मिलेगी। परमात्मा कितना वड्डा है, उसने किवें सानू बनाया है, ये शरीर किवें बनाया है, मेरी जिंदगी का प्रयोजन की है, ये सारियां गल्लां मनुख नूं सत संगत च पता लगणगियां। फिर सत संगत दे विच बैठ के हरि दे नाम नूं सुन, उहदी व्याख्या सुन, रब की कहंदा है। सबना नो करदान, फिर कला सुन ही ना, आप सुन के दूजियां नूं भी दस।
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਟਵਾਰੇ ਸਨ। ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਬਾਠ। ਬਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਸਤਾ। ਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਬਟਵਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸਨ, ਬਟਵਾਰੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਇਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਲ ਧਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਭਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਾਏ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਢਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੜਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਵਕੀਲ ਗਾਫਿਲ, ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੋਂ ਵਕੀਲ ਗਾਫਿਲ, ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਦਬਖਤ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਾਫਲ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੇਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਵੇਖੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਉਲਟੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚ ਸੁਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ,
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। जिस दिन सच की संगत करेगा सारा कुछ ही उतर जाएगा, माड़ा तो सारा कुछ ही उतर जाएगा। सिर्फ गल इन्नी है, सुनना सही है, दिशा ठीक करनी है। जे दिशा ठीक हो गई दशा अपने आप ही ठीक हो जानी। परिवार दे विच परेशानी है अपने आप ही ठीक हो जाएगी, सिर्फ दिशा ठीक करनी है। इस करके मैं कई बारी सुनाना, एक जहाज ਉਹਦਾ पायलट कहता सवारियां नूं मेरे को दो इनफॉर्मेशन ने, एक चंगी है एक माड़ी है, दसो पहला किहड़ी सुनावा। सारे कहते ने पहला माड़ी सुना दो फिर चंगी सुना दो। कहते माड़ी तो मेरे को इनफॉर्मेशन ये है, अपने जहाज का रेडार खराब हो गया। रेडार हुंदा है जिहड़ा दिशा दसदा है जहाज नूं, क्योंकि जहाज तो दिशा के मुताबिक ही चलता है। कहते साडे जहाज का रेडार खराब हो गया है। चंगी किहड़ी है? चंगी ये है, ये जिहड़ी भी दिशा विच जा रहा है बड़ी तेज जा रहा है, जा ये जरूर रहा है, जिहड़ी भी दिशा विच जा रहा है बड़ी तेज जा रहा है। यही मनुख की जिंदगी है। मनुख की जिंदगी का दिशा दसन वाला भाव मानसिक तल ही खराब हो गया, समझ खत्म हो गई है, रेडार खत्म हो गया है। जा तो शरीर भी रहा है, अपनी दिशा में जा रहा तो बड़ी तेज जा रहा है। औद घटाए दिन सुरै नारे, मन गुर मिल काज सवारे। दिन रात शरीर अपनी दिशा वाल जा रहा है, शरीर अपने खात्मे वाल नूं जा रहा है, पर मनुख दिशा भटकिया होया है। ये शरीर रूपी जहाज चल रहा है तो बड़ी तेजी नाल चल रहा है, बस ये नहीं पता ये दिशा सही च जा रहा है कि गलत च जा रहा है, ये नहीं पता। जे गलत विच जा रहा है फिर इनू बड़े लम्मे गेड़ पैणगे, दोबारा दोबारा पैणगे। इस करके हर का नाम ध्याए सुन, सबना नो कर दान, हरि दे नाम नू सुन। पहला आप जप हरि दा नाम, हरि दे नाम का जिहड़ा अनुभव प्राप्त होएगा आप सुन के फिर दूजियां नू इस काम ते ला, दूजियां नू भी उन्हां दी भी दिशा ठीक कर। ये सब तो वड्डा दान है, सबना नो कर दान। क्योंकि तीर्थां दे उत्ते दान भी किया जाता है ना, पहला इशनान किया जाता है फिर दान किया जाता है। हुण महाराज कहंदे पहला इशनान किहड़ा करना है? साधुआं दी संगत दे विच बह के हरि दा नाम ध्या, रब दी विचार सुन, रब दी विचार ते चल। जदों परमात्मा दी विचार ते चल पाएगा पता लग जाएगा ये मार्ग ही ठीक है जिंदगी लई, फिर ये मार्ग का दान भी कर दूजियां नूं भी इधर ला। ये दान है सब तो वड्डा। कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे, कल युग दे विच सब तो वड्डा पुन, इस तो वड्डा पुन कोई नहीं, इस तो वड्डा दान कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अज दान भी मैला है, दान नूं हौमे दी बदबू आउंदी है दान दे विचों, बाणी ये कहंदी। अज दे समय विच मनुख दा कीता होया दान भी मैला है। इस करके सब तो वड्डा पुन एक ही है, अपने आप दे उत्ते ही करना है कि हरि दा नाम जपना। इस तो वड्डा पुन ही कोई नहीं, गुरबाणी कहंदी है। कल मैं एहो पुन गुण गोबिंद गाहे, परमात्मा दे गोबिंद दे गुण गाउणे, इस तो वड्डा पुन कोई नहीं, बस गाई जाने नहीं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ अपना भला कर लेगा, आत्म का भला करेगा। जिन्ने ਇਹਦੇ अंदर विकार ने, जिन्ने माड़े संस्कार ने वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। कभी नोट करना जो मनुख बंदगी करता है हौली हौली ਉਹਦੀਆਂ आदतों में बदलाव आना शुरू हो जाता अपने आप ही, सुभाविक ही है ਉਹਦੇ अंदरों। क्योंकि आत्मा जीव आत्मा मुक्त होंदी रहती है माड़े संस्कारों तो जप जप के, ਉਹਦੀ आत्मा बलवान होंदी है। ਉਹਦੀਆਂ खाण पीण ਦੀਆਂ आदतां, रहन सहन ਦੀਆਂ आदतां, सुनन ਦੀਆਂ ते बोलण ਦੀਆਂ आदतां बदल जाणगीਆਂ ਜਿਹੜਾ मनुख अभ्यास करेगा। ਜਿਹੜਾ मनुख परमात्मा के नां का अभ्यास करता है ਉਹਦੀ जिंदगी ਦੀਆਂ ਇਹ आदतां ते घट्टो घट बदल ही जाणगीਆਂ, अपने आप ही बदलण की लोड़ नहीं। ਉਹਦੇ अंदरों ही आवाज़ आनी है ये काम नहीं करना, छड़ देगा। इस करके जे कोई मनुख सोचता है मेरे तो ये आदत नहीं छुटती, छुट जाएगी, सिर्फ बंदगी करने की लोड़ है, छुट अपने आप जानी है, छड्डनी नहीं है, छड्डी जानी है अपने आप। इनू छड्डन की लोड़ नहीं है।
ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਭ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਹਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਅੱਜ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਫਲ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਬੀਜ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਗੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਜਪੀ ਚੱਲ ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਲਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਹੈ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਬੀਜ। ਤੂੰ ਬੀਜੀ ਚੱਲ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਜਪੀ ਚੱਲ ਮੁਖ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੀ ਚੱਲ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗਣਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਵਾ ਪਾਹਨ ਤਾਰੀਅਲੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਵਾ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਜਪਤ ਜਨ ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਰਨਗੇ। ਤਾਰੀ ਲੈ ਗਨਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੁਬੀਜਾ ਬਿਆਦ ਅਜਾਮਲ ਤਾਰੀਅਲੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਗਣਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਪਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਜਪਿਆ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੀਜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਰਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ ਕਣਕ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੀਜਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਇਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ,
क्योंकि रोज़ रोज़ ये बंदगी नहीं करता फिर वध रही है। जिमें एक कमरा होए, कमरे दे विच मनुख झाड़ू ना मारे, रोज़ रोज़ उस गंदगी वधदी रहिंदी है, वधदी रहिंदी, घटदी नहीं है। एक कमरे नूं बंद रखो, उहदे विच झाड़ू ना लगाओ, भावें हनेरी ना भी चले, किते ना किते हौली हौली डस्ट उच पैंदी रहिंदी है। एवें मनुख दा मन भी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੰਦਗੀ नहीं की, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रोज़ मैल लगती रहती है, जाने अनजाने अपने आप ही लगती रहती है। क्यों? क्योंकि मनुख कलयुग में जी रहा है, ये कोई सतयुग नहीं है। चारे बन्ने परमात्मा का नाम ही जपया जा रहा है। इत्थों मनुख बाहर जाता, किसी की कोई आदत वेखदा, सोचदा ये की कर रहे हैं। हुण जो कुछ वेखिया, वेखे का असर अपने मन से भी हुंदा है। जो कुछ मनुख सुनता है, सुने होए दा असर इहदे मन ते हुंदा है। तां ही कहंदे ने माड़ी चीज़ ते सुनी ना, मेरे मोहन श्रवणी यह ना सुनाए, साकत नाद गीत तुन गावत, बोलत बोल उजाए। माड़ी चीज़ सुनेगा तेरे कर्मां दे विच वाधा कर जाएगी, माड़े कर्म वधा देगी। इन्हां अखां दे नाल जे माड़ा वेखेगा, वेखना तो पेगा। हुण कलयुग है, जिथे भी जा रहे हैं या तो मनुख अखां दे बंद नहीं रख सकता। जिथे जिथे भी जाएगा चारे बन्ने किते ठगी चल रही है, किते चोरी चल रही है, मनुख सोचदा ये की कर रहे हैं, ये हुण उहदे नाल जो वेखी जांदा है कर्म वधी जांदे ने माड़े। ये जिहड़ी जन्मां जन्मांतरां दी मैल है, यही मनुख तो माड़ा कराउंदी है, होर कुछ भी नहीं कराउंदा। ये जिहड़े कर्म ने इहदे मन दे विच सूक्ष्म रूप विच हैगे ने, क्योंकि ये मन नूं अज दी मैल नहीं है, जन्म जन्म की इस मन को मल लग गई। एक तन है, तन नूं मैल नहीं लगती, तन नूं लगदी है ਉਹਦੇ ਧੋਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਪਾਣੀ ਹੈ। पानी दे नाल धन धुप जाता है। सवेरे मनुख साबन ला के नहांदा है, जिन्नी मैल होए। बाणी दे विच कहा महाराज ने, कहंदे मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लईया उतोए। कपड़ियां ते मैल लगी होए, साबन लो धुप जाएगी। पर बाणी कहंदी भरिया मत पापां कै संग, ओह धुप है नावे कै रंग। नाम दे रंग तो बिना नहीं धुपदी। आ जिहड़ा असीं नाम जपदे आ, एक तरीका है, वाहिगुरू वाहिगुरू करदे आ तरीका है। ये तरीका करदियां करदियां मनुख नूं हौली हौली नाम की प्राप्ति शुरू हो जाती है, अपने आप ही नाम प्राप्त होना है नहीं है। ये तो एक तरीका है उहदे तक पहुंचण का। ये गुरु नानक साहब ने दिता है और कहंदे ने ये तरीके नाल छेती फायदा हो जाता है। ये तरीके नाल हौली हौली मनुख नाम ते ही पहुंच जाता है। जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान। मन दे विचों हंकार चला जाता है। वो जाएगा कदों? जदों मैल लथेगी। फिर उस दिन मनुख कह दिंदा है मैं कुछ भी नहीं हाँ, सब कुछ परमात्मा है, मेरे बस दे विच कुछ भी नहीं है। ये मनुख कह दिंदा है। कदों? जदों उहदी जिहड़ी मैल है वो लह जाती है। मैल तो बिना नहीं। जदों ते ही मैल है उदों ते ही परेशानी है, दुख है, तकलीफ है। सब कुछ हुंदियां होया भी मनुख परेशान रहिंदा है। सब कुछ घर दे विच है, रोटी पानी भी खादा, परेशानी फिर भी डर है। डर काहदा है? या तो नेड़ले भविख दा है, पता नहीं फ्यूचर विच की होना है, ये डर ही खाई जाता है। या इनू डर अपने रिजक दा है, मैनू रोटी मिल गई है, पता नहीं बच्चों को मिलनी है कि नहीं मिलनी, ये भी डर है। ऐसे करके मनुख नूं पता नहीं किन्ने ही डर ने, किन्ने ही डर इनू लगे रहिंदे ने। हुण मनुख किते ना किते झूठ भी बोल लैंदा है, किसी की कोई गल कह दी वह भी डर है, पता ना उन्होंने पता ना लग जाए। इस करके एक विद्वान ये गल कहंदा है, कहंदे सच बोलण वाले नूं एक चीज़ का बड़ा वड्डा फायदा हुंदा है। कहंदे कि जिहड़ा सच बोलदा है उहनूं अपणियां कईयां गल्लां याद नहीं रखणियां पैंदियां। नहीं, मनुख नूं अपनी कई गल याद रखनी पैंदी है। मैनूं आह गल कही सी, अच्छा याद रखनी पेगी। जिन्हें सच बोलना है उहनूं कई गल याद नहीं करनी पैंदी। उहनूं पता है जो हाँ मैं कहा, जिहड़ी गल कही है सच्चाई है। इस करके नाम जपण दे नाल संगत विच आके मनुख दे कर्मां दी मैल उतरदी है और एक कर्म ही ने जिहड़े इहदे घर दे विच बाधा पाउंदे ने। पर इन्हां कर्मां नूं उतारन दे लोकी बड़े उपाव करदे ने। बाणी कहदी कोई उपाव दी लोड़ नहीं। एक कर्म ही ने, कोई ना कोई घर दे विच मुसीबत आई हुई है, कोई ना कोई कर्म अड़िया होया, होर की है। कोई काम दोबारा करना चाहुंदा है, नहीं हो रहा, कोई कर्म अड़िया होया है। वो कर्म उतरे किवें? बाणी कहंदी नाम जप। परमेश्वर अगे बेनती कर, और अगे अरदास करते, ਉਹਦਾ नाम जप,
ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਏਕ ਰੱਤੀ ਦੇ ਪਾਏ। ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਅੱਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੜ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਕਾਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਰੂਪੀ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਖਰਗੋਸ਼ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਟ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਇਆ ਲੇਟ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ੇਰ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਅੜੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਛਾਈ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸ਼ਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਆਪਣੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਰਛਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਅੜੇਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ, ਮੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ, ਮਸਜਿਦ ਵੇਖਣੀ ਬੰਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਰੱਬ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲੋਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਧੀਰਜਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਧੀਰਜਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਹਿਜਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਚੋਂ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦੇਣਾ। ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝਣ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਕਲ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੇਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਸੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾਦਾ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਚੌਥੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਈ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੰਨੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ, ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ। ਜਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ, ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰ, ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਗੁਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਜਪ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਨਾਮੀ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨੁੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਗ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕੰਢ ਹੈ,
ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਚਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਏਗਾ, ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ, ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸੱਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਏ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ? ਜਿਹਦੇ ਯਾਦ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।